إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله واحد ربا شهيدا عنه له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله واحد ربا شهيدا عنه له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله واحد ربا شهيدا عنه له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله واحد ربا شهيدا عنه له مسلمون أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا القيوم واتوب اليه الفاتحه بين على من جميع الشيخ وقص على من اولي بهذا الكتاب العظيم وعلى من سيد الحبيب عمر بن محمد بن حبيب الله بن شر بن سليم وعلى من سيد محمد بن صالح الأطاس وعلى من سيد محمد بن قاسم بن بن وعلى من ابو محمد امن شيخنا محمد زين بن عبد الغني وعلى من جميع الشيخ سيد الاخضرين بنيتهم ينفعنا ببركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلمنا وحدهم وخصوصيتهم وكراماتهم بالقبول الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله نور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض والأبد برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير بتوجه مرضات والقرب والثواب سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله نفعنا به بالعلوم في الدارين آمين إلى أن قال شروط التيمم. syarat tayamum. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang syarat-syarat tayamum, tentu tidak ada salahnya kembali untuk kita
memperbaharui niat i'tikaf di masjid ini dengan niat nawaitu an a'tikifa fi hadzal masjid muddah iqamati lillahi ta'ala. Syarat-syarat tayammum itu ada 7. Asyaratul awal, syarat yang pertama di antara syarat-syarat tayammum itu ayyakuna biturabin, bahwa adanya tayammum itu dengan menggunakan tanah. Jadi selain daripada tanah berarti kada boleh tanah. Itu menurut mazhab kita Syafi'i. Jadi wajib menggunakan tanah. Nah, wallahu a'lam, kalau ada di antara orang yang mengajarkan tayammum itu menggunakan segala macam permukaan yang ada. Karena ada di antaranya sebahagian yang pernah ulun melihat praktek orang yang berangkat haji, disuruhnya tayammum di bagian kursi pesawat. Ya wallahu alam, itu mengambil pendapat mazhab yang mana kada tahu ulun lah. Cuman menurut yang pasti yang mu'tamad dan menurut mazhab Syafi'i yang pastinya kalau untuk tayammum itu syarat yang pertama ayyakuna biturabin, bahwa menggunakan tayammum itu yaitu dengan tanah. Sedangkan tanah itu pun ada ketentuan-ketentuannya, ada syaratnya. Wa syurutut turab, dan syarat-syarat tanah itu yang pertama ayyakuna tahiran, bahwa adanya tanah tersebut itu suci. Alamun yang jelas tanah itu bercampur lawan najis, maka berarti kada kawal digunakan untuk tayammum. Kemudian yang kedua ayyakuna tahuran, dan bahwa adanya tanah tersebut itu bisa mensuciakan. Tanahnya suci yang pertama, kemudian syarat tanah yang kedua itu bisa mensuciakan. La musta'malan, bukan tanah yang musta'mal atau yang pernah dipakai untuk mengangkat hadas ketika tayammum tersebut. Kurang lebihnya kayak banyu jua telah, artinya sudah dipakai gasan mensuciakan bagian muka, maka kada kawa digunakan gasan menyapu bagian tangan. Kemudian yang ketiga ayyakuna khalisan, bahwa adanya tanah tersebut khalis, artinya la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan, bahwa tidak bercampur dengan yang lain sekalipun sedikit. Kalau misalnya tanahnya bercampur lawan batu, kerikil, kada boleh berarti. Atau misalnya bercampur lawan kapur, kada sah juga telah. Jadi tanah tadi murni tanah, kada bercampur lawan kerikil atau yang lainnya. Kemudian yang keempat ayyakuna lahu ghubarun, dan bahwa adanya tanah tersebut tadi memiliki debu, artinya ada dedebuannya, bihaitsu yaltasiqu bil udwi, dengan sekiranya debu tadi itu supaya bisa apa, yaltasiqu bil udwi, bisa menempel di bagian anggota yang wajib disapu ketika tayammum tadi. Makanya juga lamunnya mengambil permukaan bagian belakang kursi pesawat, kira-kira adalah tanah dedebuannya itu nang menempel di bagian anggota wajah atau tangan yang disapu ketika tayammum. Berarti jelas kedada telah.
Ya jadi cuman wallahu alam itu pendapat dari mana ulun kada tahu, sedangkan di pesawat pun masih ada banyu. Sedangkan di antara syarat-syarat orang nang hendak tayammum itu diyakini bahwasanya kadada banyu lagi. Malah kalau kita yang jelas besangu pulang banyu misalnya sebotol aqua yang setengah liter itu gin lamunnya kita hendak hendak berwudu, bagi orang nang biasa menghemat lawan banyu sebotol banyu nang ukuran 500 mili apalagi nang seliter jelas kawa digunakan untuk berwudu. Karena basuhan yang wajib itu kan cuma sekali-sekali aja. Ya kan? Adapun basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu kan sunnah. Jadi ketika kita ada mempunyai banyu, kemudian untuk lebih afdal daripada tayammum tadi, ambil yang fardunya aja. Itu di antaranya adalah, jadi ada di antara orang yang pernah hendak berangkat haji betakun lawan ulun, ada jar sebagian orang yang menganjurkan anduk nang dibasahi digunakan gasan berwudu. Kalau nya anduk dibasahi benar aja dilapakkan ke muhanawaitul wudu'a raf'il hadas misalnya, kadasah wudunya. Kenapa? Karena banyunya kadang mengalir. Kan syarat di antara syarat wudu itu ghuslul wajhi, yang pertama membasuh bagian wajah, bukan menyapu. Kalau nyebelap pakai anduk berarti menyapu benar aja. Nang abdolnya nang kaya hendak supaya kawa kita kadang alih ketika batal di Masjidil Haram misalnya ada besangu banyu sebotol, besangu selendang kayak ini kah atau anduk halus, iya kah? Tanai ukuran banyu tuh kubui begamat bagian nang perlunya aja sekali nang wajibnya aja, tangan kena sekali bagian nang wajibnya aja, iya kah? Daripada apa tadi? Nang jelas kada sahnya yaitu dengan menyapu pakai anduk basah. Nya asa kada yakin juga karena kita terbiasa nang banyak menggunakan banyu, baik bakalah keluar daripada menggunakan sesuatu nang jelas kada sempo ada sesuai lawan apa nang dianjurkan, otomatis kada sah. Apabila wudunya kada sah atau tayammumnya kada sah, otomatis sembahyangnya pun haram hukum sembahyangnya. Kenapa? Karena kada dalam keadaan bersuci tadi. Kemudian syarat yang kedua, syurutus tsani, syarat-syarat tayammum tadi adalah adapun syarat tanahnya tadi 4, yaitu yang pertama kada najis, kemudian yang kedua bisa mensuciakan, kada musta'mal, kemudian kada bercampur lawan selain daripada tanah tadi. Kemudian yang keempat ada dedabuannya nang sekira tanah itu bisa menempel ke bagian anggota nang disapu ketika tayammum tadi. Syurut tsani, kemudian syarat yang kedua ayyaqsidahu, ayyaqsidat turab, artinya bertujuan untuk mendatangkan lawan tanah tadi. Ada tujuan untuk mendatangkan lawan tanah. Maksudnya apa? Artinya lamunnya kada bertujuan untuk mendatangkan tanah, jadi tanahnya nang datang ke wajah kita misalnya karena apa? Ada badai debu kah misalnya, atau angin yang meniup tanah nang berdebu tadi sehingga banyak nang terbang, lalu jadi kita tanah nang datang tadi misalnya kemuhaneh, lalu berniat nawaitu tayammum istibahati shalah lillahi ta'ala. Nah kada sah itu. Kenapa? Karena tanahnya nang datang, ya kan? Atau misalnya kita mentayamumi orang tanpa izin orang lain, nah itu kan ada tujuan juga berarti mendatangkan tanahnya tadi. Nah, jadi ada tujuan untuk mendatangkan tanah itu kita pribadi atau orang mengizini kita untuk mentayamumi lawan kita.
Kemudian syarat yang ketiga, yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Yang ketiga syaratnya yaitu bahwa ia menyapu akan wajahnya dan dua tangannya bidarbataini, dengan dua pukulan. Maksud dua pukulan di sini itu ketika memukulkan tangan ke bagian tanah, itu minimalnya, paling sedikitnya. Jadi yang pertama, pukulan yang pertama itu sapukan ke bagian wajah, dan itu sekali aja lah, kada disunahkan untuk mendua kali atau meniga kali, terkecuali ada bagian wajah yang kada tersapu. Jadi pukulan yang pertama misalnya sunnah dibuang bang dulu anunya, gerabaknya apa nang banyak menempel saling, sunnah dibuang. Lalu itu hanya disapukan ke bagian wajah sambil berniat nawaitu tayammum listibahatus shalah lillahi ta'ala, sejukur niat tayammum untuk membolehkan sembahyang sunnah karena Allah, fardu karena Allah ta'ala. Jadi menyapu bagian wajah yang pertama. Pukulan yang kedua untuk menyapu bagian dua tangan. Jadi debu yang ada di tangannya, misalnya sunnah kita buang dulu sebahagiannya. Cara menyapunya, yang pertama diantaranya wajib memacul kan cincin lah, seandainya ada bisa ada bautas atau ada begelang jam, maka wajib dipacul. Jadi yang pertama, karena di sini sudah ada bagian debu dua telapak tangan tadi, sistemnya kayak ini caranya untuk menyapu bagian tangan. Limbah itu tarik ke bagian siku, limbah sudah sampai ke siku, bagian yang separuh di sini untuk bagian dalam, bagian sininya. Sempurna tuh insyaallah telah, lamanya kita sesuai dengan sistem yang digunakan. Satu kali ke ini bagian sininya, putar sini, satu kali sapuan. Yang di sini kan masih ada tanahnya tadi, sini pulang sampai sini, berarti pas dua kali pukulan. Seandainya ada yang kada sempurna, maka boleh untuk menambah bagi ketiga, ya kah, itu paling minimnya dua kali pukulan. Seandainya sekali aja berarti kada mungkin, karena bagian wajah, setelah wajah seandainya disapukan ke tangan pulang misalnya, otomatis satu di antaranya kada tersapu telah. Jadi bagi syarat yang ketiga bahwa menyapunya itu dengan dua pukulan. Syarat yang keempat, ayyuzilan najasata awalan. Jadi sebelum melakukan tayammum itu bahwa ia menghilangkan najis dulu pertama-tama. Jadi syarat yang keempat bahwa ia menghilangkan najis. Seandainya ada najis maka wajib dihilangkan dulu. Seandainya ada najis di anggota tubuhnya itu, wajib ia menghilangkan najis tersebut dulu. Lianna tayammum, karena bahwasanya tayammum itu jasadin taharatun dha'ifah, yaitu sistem bersuci yang lemah. Fa idza kanat alaihi najasa, maka seandainya ada padanya, pada orang yang hendak bertayammum tadi itu ada najis, walam yatamakkan, dan tidak memungkinkan min izalatiha, untuk menghilangkannya. Seandainya ada najis di awak, kemudian kada kawa dihilangkan, kada mungkin untuk menghilangkan. Apakah karena banyunya yang kadada, atau mungkin orangnya nang kada kawa bergerak karena dalam kondisi sakit misalnya, ya kah, kada kawa kena banyu bergerak, kada kawa juga misalnya untuk menghilangkan najis tadi.
fayasihhu tayammumuhu ma'a wujudin najasah, maka sah tayammumnya ini lamunnya kada memungkinkan untuk membuang najis tadi, untuk menghilangkan najis tadi adalah maka sah tayammumnya itu ma'a wujudin najasah, sekalipun adanya najis tadi inda Ibn Hajar, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa indar Ramli, dan adapun pendapat Imam Ramli, la yasihhu tayammumuhu, tidak sah tayammumnya. Jadi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar tetap dianjurkan tayammum, sekalipun kada memungkinkan lagi untuk menghilangkan lawan najis tadi. Seandainya masih memungkinkan untuk menghilangkan najis tadi, maka wajib dulu inya menghilangkan najisnya. Nah, kada mungkin, maka sah menurut pendapat Imam Ibn Hajar tayammum sekalipun masih ada najis di awaknya tadi. Wa indar Ramli, dan pendapat Imam Ramli, la yasihhu tayammumuhu, tidak sah tayammumnya. Wa yusalli li hurmatil waqti, dan salat tetap dianjurkan salat. Tujuan salatnya apa? Li hurmatil waqti, untuk menghormati lawan waktu. Karena sudah masuk waktu salat, sedangkan inya kada kawa lagi hendak apa-apa, menurut pendapat Imam Ibn Hajar, sekalipun ada najis di awaknya, misalnya orang yang sudah kada kau bergerak lagi tadi karena pakai pempes kah misalnya, kan ngalih tah hendak disuciakan, kerepotan misalnya kada kau juga bergerak lagi orangnya, maka tayammum seadanya, kemudian sembahyang. Sembahyangnya apa? Li hurmatil waqti. Wa yajibul qada'u, dan wajib qada'. Dan pendapat ini sama menurut Ibn Hajar dan Imam Ramli, sama berdua. Artinya apa? Kalau menurut pendapat Imam Ibn Hajar tadi kan tayammum dulu, hanya sembahyang li hurmatil waqti. Adapun pendapat Imam Ramli, kada pakai tayammum lagi sudah, karena memang ada najis di awak. Cuman tetap dianjurkan salat. Salatnya apa? Li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu tadi. Cuman lamunnya sudah ada kesempatan untuk kawainya normal, misalnya ada kesempatan untuk nang kawa bersuci, maka wajib mengqadha. Menjagar di qadha juga jadi baik para ya sembahyang. Lain lah, kada sama ketika kita dalam keadaan nang udzur, bujur darurat tadi, sembahyang li hurmatil waqti, kita menghormati waktu tadi sembahyangnya. Seandainya habis umur, maka kada ada tuntutan. Kalau misalnya kan kita ngaran garing tadi lah, ada tahu pangpas garingnya kita tadi sampai masuk waktu kita hendak apa-apa kada kawal lagi juga, ambil nang ringan. Pendapat Imam Ramli. Kalau yang pendapat Imam Ibn Hajar kan tetap dianjurkan tayammum dulu, hanya sembahyang li hurmatil waqti. Adapun pendapat Imam Ramli, lamunnya ada najis di awak, kada perlu lagi sudah bebersih dan kada perlu juga tayammum. Memang seandainya kada kau lagi di kerepotan untuk ataukah misalnya karena ada selang yang membantu untuk mengeluarkan cairan di dalam tubuh kah misalnya, kan tengalih itu hendak maka salat li hurmatil waqti tadi, dan seandainya ada kesempatan untuk sembuh, maka wajib diqadha. Itu alamunnya nang pintangan meninggal habis umur rahatan nang tadi, maka kada ada tuntutan. Nah, itu untungnya. Cuman kalau untuk masalah hukum salat tetap diwajibkan dengan kondisi apapun.
Ya kah? Makanya kada kau berdiri sembahyang berduduk, kada kau berduduk berabah. Bahkan sampai kada kau bersuci sekalipun tetap dianjurkan untuk sholat. Karena i'dharus shalah itu udurnya orang sembahyang itu cuma dua. Lamunnya masih akalnya normal, orangnya baligh berakal, kada ada udur inya untuk meninggalkan sembahyang terkecuali dua. Nang pertama guring, nang kedua karena lupa. Asaan sudah. Nah itu nang udur bagi orang nang boleh kada sembahyang tadi karena guring. Selama inya guring kada ada kewajiban untuk melaksanakan salat. Namunnya masih garing itu tetap ada kewajiban untuk melaksanakan salat. Cuman tadi sistemnya apa? Lihurmatil waqti aja. Nah, memang ada di antara nang seandainya kita itu ada perban di tangan misalnya, ya kah? Itu ada ketentuan-ketentuan nang dijelaskan di dalam kitab salah. Seandainya perban itu di bagian anggota tayammum dan di bagian anggota wudu, di tangan kah misalnya atau di bagian wajah kah misalnya, maka tayammum semampunya, wudu semampunya, kemudian wajib qadha. Kalau ada perban di bagian wajah misalnya, begitu wudu kita semampunya kita nang kawadi dibasuh, ya kak? Nah limbah itu hanya tayammum, atau boleh tayammum dulu supaya berdebunya tadi hilang, bekas nang asar nang tertinggal di wajah. Jadi tayammum dulu misalnya semampunya kita bagian nang mana nang kawa kita sapu seberataan. Bah itu tangan, dua tangan libah tuntung hanya wudu pulang. Bagian mana nang kawa kita sapu itu nang disapu dengan banyu wudu tadi. Seandainya wajah nang kau disapu sebahagian aja, misalnya sebahagian aja nang kita sapu, sempurnakan wudu tadi sampai tuntung hanya sembahyang, ya kah? Nah itu nang dua macam tadi, seandainya di tangan atau di bagian wajah perbannya, maka wajib qadha. Nah, lamunnya di selain anggota tayammum perbannya tadi itu ada perincian pulang. Lamunnya menempelkannya, waktu menempelnya dalam keadaan suci, misalnya dibatiskan hendaknya menempelnya, memasang perban tadi rahatan kita masih dalam keadaan suci. Kemudian pulang perbannya tadi menutup cuman sekadar untuk bagian batas mata lukanya aja. Artinya kada lebih daripada itu, menutup sekadar bagian batas bagian mata lukanya aja, kada lebih. Dan menempelkannya rahatan bersuci tadi misalnya dibatis, maka wudu tayammum untuk menyempurnaannya, atau tayammum dulu hanya wudu sampai tuntungakan bagian batis nang mana bagian anggota wudu sampai sempurna nang kau dibasuh, limbah itu sembahyang kita, dan itu kada diqadha. Asal waktu menempelkan perbannya tadi dalam keadaan suci, dan perban nang digunakan atau alat nang untuk digunakan menutup luka tadi sebatas untuk menutup bagian mata lukanya aja. Lamunnya lukanya di batis bagian atas, batis misalnya luka di sini, cuman perbannya sampai ke bawah. Nah itu berarti wudu kada wudu, misalnya suci kada suci,
ketika menempelakannya tadi karena berlebihan ukuran tempelannya tadi sampai ke bawah bagian bawah, maka tayammum kemudian wudu semampunya sampai ke anggota yang wajib dibasuh tadi, sembahyang nang difarduakan, kemudian apa? Kemudian wajib qadha juga. Mencagar wajib qadha juga misalnya kenapa bu uyuh ya kan? Baik sekali kena aja. Baca di qadha juga. Baik sekali kena aja. Misal yang pertama di antaranya kan menggugurkan kewajiban. Yang kedua, ketika ada gawian kita yang berkaitan dengan ibadah, jelas itu bakal mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin uyuh gawiannya, maka semakin ganal pahalanya. Al-ajru ala hasbit ta'ab. Kaidah Arab menyatakan al-ajru ala hasbit ta'ab, ganjaran atau upah atau pahala itu atas kadar ukuran kecapeannya. Semakin uyuh kita menggawi, maka semakin ganal pahalanya. Ya kan? Nah, lain masalah urusan dunia. Kalau masalah urusan dunia belum tentu orang nang makin uyuh makin banyak hasilnya. Kenapa? Karena ada aja orang nang behujan bepanas banting tulang masih kadakawa mengalahkan lawan orang nang duduk di kantoran cuman modal pulpen sebuting ja. Itu kalau masalah urusan dunia. Tapi kalau masalah urusan akhirat, semakin uyuh nang kita kerjakan, semakin besar ganjaran pahala yang bakal kita dapat telah. Jadi bintangan nang kita bak uyuh misalnya salang masih kau dicabut perbannya misalnya, kemudian kita istinja dulu hanyar tayammum misalnya, nah karena ada di antara anggota wudu kita nang kadakawa kena banyu. Jelas ketika kita nang mulai melaksanakan istinjanya kita, tayamumnya kita, wudunya kita, itu seberataannya itu jelas dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sekalipun seandainya hendak mengambil nang ringkas tadi kan, imbahnya kita kadakawa lagi apa-apa misalnya, atau merasa repot dengan salang nang mensuciakan istinja dulu, membuangi najis tadi, hanyar bertayamum, hanyar sembahyang, lawan nang ambil ringkasnya aja sembahyang lihormatil waktu, jelas pahalanya pun beda. Kenapa? Karena itu tadi gawian nang tujuannya untuk akhirat itu jelas setiap sekecil apapun yang kita gawi karena tujuan untuk kemaslahatan akhirat pasti bakal dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kemudian syarat yang kelima, ayyajtahida fil qiblah qablahu 'inda Ibn Hajar wa la yusyaratu dzalika 'inda Ramli. Syarat yang kelima bahwa berijtihad ia fil qiblah pada jihad kiblat. Sebelum tayammum itu menurut pendapat Imam Ibn Hajar, jika seandainya kita itu dalam keadaan musafir, kita di kampung sorang dua, pasti tahu lawan kiblat lah. Terkecuali orang nang kada biasa sembahyang di rumah. Kalau misalnya itu biasa sembahyang berjamaah di masjid atau di langgar di rumah, seumur-umur kada bisa sing sembahyangan. Mungkin itu bisa kada tahu lawan kiblat nang ada di hadapan di rumah. Tapi itu ya
kayaknya mustahil. Cuman pernah ada kejadian ketika orang meninggal kemudian dan ulun menemui itulah, karena ulun dulu sempat diumpat mandani orang memandiakan jenazah. Jadi pas tuntang memandikan jenazah mengapa nih hendak menyembah yang akan ulun takut nih ulang nang di rumah situ judun kiblat kemana yulah. Nah itu kan sesuatu hal nang kayaknya toh, padahal orang situ orang rumah situ tapi lawan kiblat kada tahu. Itu musibah kenal berarti orang itu, ya kan? Sampai arah kiblat kada dan hendak menyembahkan pulang menyiapkan sejadah, maampari lawan sejadah. Rupanya sembahyangnya ini khusus kesan abahnya ini apa? Jadi abah guru bahri kan pas nang minantu disuruh mengimami sembahyang jenazah, kenapa nang minantu ini sembahyang jenazah pakai ruku? Jadi jadinya kenapa jadi kem sembahyang jenazah pakai ruku? Oh ini khusus gasan bintu aku. Ujar indah kalah padahal dasar kada tahu ilmunya. Ya kan, ya nang ngalih-hele orang kada tahu. Tapi ya kasihan juga Bang. Bayu agama jelas Islam. Cuman masalah sistem nang berlaku dalam Islam kada menguasai. Jadi antaranya pintangan masalah kiblat aja ini masih bingung. Ya jadi sangka baiknya mungkin orang itu kada bisa sembahyang di rumah. Sembahyangnya di masjid aja. Mulai lagi halus kok. Sampai Masya Allah tabarakallah. Alhasil telah. Jadi namanya kita kada tahu lawan kiblat maka wajib ijtihad dulu meyakini di mana arah kiblat. Kemudian syarat yang kelima bagi orang yang hendak tayammum tadi, ya syarat yang keenam ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, bahwa adanya tayammum itu setelah masuk waktu sholat. Artinya lamunnya sudah yakin bahwa masuk sholat maka di situ hanya ada hanya dibolehkan untuk kita melakukan tayammum. Lamunnya belum masuk maka kada sah tayammumnya. Lianna tayammuma taharatun darurah. Tahurah darurah. Karena tayammum itu jadi pensucian yang untuk darurat. Karena sebagai tujuan untuk darurat saja. Jadi harus menunggu masuk waktu dulu. Lamunnya belum masuk waktu maka kada boleh. Sama kayak orang nang mana sedisil baul semalam ya kan. Orang nang sedisil baul kan wajib inya menghadang masuk waktu dulu, hanya mensuciakan anggotanya. Pintangan nang seandainya masih titikan maka wajib dibasuh, kemudian wajib ditutup semampunya, hanya berwudu, hanya langsung melaksanakan sembahyang. Nah sama ini ketika orang nang hendak bersucinya dengan tayammum tadi, mau kada mau ini menghadang masuk waktu dulu. Lamanya belum masuk waktu maka kada sah tayammumnya tadi. Wala darurata qabla dukhulil waqti, dan tidak ada hukum darurat terkecuali sudah masuk waktu. Jadi itu ngaran darurat itu kan dalam fikih mahadang. Masuk dulu waktunya, lamunnya belum masuk kada dipadahkan darurat. Sama bintangan yang orang hendak makan daging bangkai misalnya, kada kawadinya tak akan darurat makan daging bangkai itu kecuali dasar kada ada lagi nang cagar dimakan dan mahadang juga
mahadang napa mahadang nang ibaratnya sudah liut bujur hanyar sama lawan orang nang puasa boleh berbuka lamunnya darurat seandainya kada buka cegar pingsan liut lalu sudah misalnya hanyar boleh buka lamunnya masih kawa ditahan maka wajib menahan bahkan lebih afdal inya menahan lawan puasanya tadi daripada inya berbuka selama masih ada kemampuan untuk menahan lawan puasanya. Hukum darurat itu kecuali dasar kada kawa lagi misalnya hanyar atau nang kayak tayamum tadi kada kawa nang hendak sakahendaknya melakukan tayamum itu kecuali mahadang masuk waktu dulu darurat tadi. Jadi punya kada batayamum kayak hendak sembahyang. Jadi mau kada mau harus tayamum. Nah, tayamumnya jadi boleh wayah apa? Ketika sudah mulai masuk waktu. Nah, di sini ada pembahasan sedikit tentang ada di antara masalah jarhuna suratun wahidatun yasihu fiha tayammum qabla dukhulil waqti. Ada satu contoh nang boleh inya itu tayammum sebelum masuk waktu salat. Wahai apa itu? Idza tayammama liqada'i faitatin. Apabila inya tayammum itu tujuannya untuk mengqadha sembahyang nang tertinggal. Misalnya fi waqti duha pada waktu duha. Misalnya subuh belum sembahyang. Bangun jam 10. Hendak wudu kadada banyu. Lalu tayammum hendak mengqadha subuh, tayammumnya. Sekalinya belum sempat tagawi lawan subuh ada pulang nang mahaur. Iya kak, belum sempat tagawi nih ada nang mahaur. Maka sudah tuntung batayammum tadi sembahyang qadhaan subuh belum ada nang mahaur. Limbah itu sampai masuk waktu zuhur sedangkan tayammumnya tadi belum membatal, artinya kadada tagawi nang membatalkan wudu. Maka karena sudah masuk waktu zuhur langsung nya sembahyang zuhur, nah itu boleh. Asal tujuan niat tayammumnya tadi untuk sholat juga. Ya kan? Kalau misalnya kan terbangun karena kenyamanan guring, bangun jam 10 sedangkan banyu kadada hendak wudu. Lalu tayammum hendak mengqadha sembahyang. Nembeh tuntung tayammum dikiyomin tuha. Hendak bepadah ulur hendak sembahyang subuh dulu mengqadha supanon min Tuhan misalnya. Lalu akhirnya mengawani min tuha dulu sampai masuk waktu zuhur. Itu langsungnya tuntung masuk waktu zuhur tuntung berurusan lawan min tuha tadi. Langsung sembahyang zuhur, nah itu sah berarti tayammumnya tadi dan dikerjakannya sebelum masuk waktu zuhur. Sedangkan kerjaannya sembahyang zuhur. Nah limbah itu inya hendak mengqadha subuhnya Pak. Maka mau kada mau inya tayammum pulang ba'asa. Kenapa? Karena syarat yang ketujuh ayyatayammama likulli fardhin, bahwa bertayammum ia untuk setiap gawian yang fardu. Fala yajuzu ayyajma'a baina fardain ainiyain bitayammumin wahidin. Karena tidak boleh jelaskan bahwa ini menggabung antara dua fardu dengan dua fardu yang ain. Fardu ain sembahyang fardu kan itu fardu ain. Lain halnya lawan kifayah. Bitayammumin wahidin dengan satu kali tayammum. Jadi untuk dua kali fardu maka itu wajib ini menggunakan dua kali tayammum.
Jadi seandainya inya menggabung sembahyang zuhur lawan asar jamak misalnya, maka sebelum sembahyang zuhur inya tayamum sekali, tuntung sembahyang zuhur hendak menggawi asar karena jamak tadi, maka mau kada mau inya harus tayamum pulang ba'asa. Nah, wa yajuzu lahu ay yajma'a bainal fardil ainain wal fardil kifai, dan boleh bahwasanya menggabung tayamum nang sebut sekali tadi dengan satu kali fardu dan satu kali fardu ain dan fardu kifayah. Jadi misalnya tuntung sembahyang zuhur limbah itu kita nih tayamum, tuntung sembahyang zuhur limbah itu orang minta sembahyang kifayah. Nah, maka boleh tayamum nang sudah dipakai gasan fardu ain ketika sholat zuhur tadi boleh langsung digunakan untuk fardu kifayah. Wa bainan nawafili wal furudil kafaiyah, dan di antara sembahyang sunnah dan sembahyang fardu kifayah. Wa khutbatul jum'ah kal fardil aini inda Ibn Hajar, dan khutbah Jumat seperti fardu ain menurut pendapat Imam Ibn Hajar, khilafan lirramli, berbeda dengan pendapat Imam Ramli, kama sayati, seperti yang akan datang pembahasan khutbahnya lah. Jadi menurut pendapat Imam Ibn Hajar, khutbah itu termasuk fardu ain. Adapun menurut pendapat Imam Ramli, khutbah itu termasuk cuman fardunya kifayah. Nah, jadi lamunnya menurut pendapat Imam Ibn Hajar, orang yang sudah melakukan khutbah ketika inya hendak menjadi imam sembahyang Jumat, mau kada mau inya tayamum pulang ba'asa, karena fardu nang dipakai sekali sudah gasan khutbah tadi. Bila punya kita di sini banyak kerja isian imam, iya kah? Apalagi misalnya ada di antara imam nang seikung wudu pakai sempurna dengan banyu, nang seikung tayamum, maka jelas nang afdal untuk menjadi imam itu yang wudunya sempurna pakai banyu daripada orang nang bersucinya dengan tayamum. Nah, adapun furudut tayamum dan sunnah-sunnahnya karena sudah masuk isyraqlah. Allah Ta'ala alam, insyaallah dalam kesempatan yang akan datang pulang. Allah Ta'ala alam. Ampun maaf, minta halal minta rida seandainya ada sesuatu yang kurang jelas daripada penjelasan masalah perban tadikah misalnya, atau penjelasan masalah tayamumnya tadikah, maka kada bapak kena bertakun bahasa supaya kita lebih sempurna untuk melaksanakan ibadah telah. Pun maaf, minta halal minta ridha. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majlis ilmu, segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majlis ilmu, segala hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita yang pernah berjasa dan berhajat lawan kita, bil khusus hajat orang-orang yang memaslahatkan masjid ini, segala hajat-hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta barakah sehingga bisa ziarah ke makam Rasulullah, baik ibadah haji atau ibadah umrah. Dan mudah-mudahan keseberataan, keseluruhan khusus dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan iman yang sempurna, mati membawa iman, dapat mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, masuk syurga bighairi hisab, berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyatni salih bil qabul ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shallamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما كنت أنت ذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرم ارزق الكل حلالا دائما وأخر لا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون وقل عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من الغفير واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله ضغش المصطفى من العقيدة عنه والوفاء بكتابه في الناس الشفاء وعلى الآل الكرم الشرف وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصر حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سلا خير معاك من تحت الرضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.